تمام مسلمان پریشانی پاک پروردگارا تمام مسلمانوں کا پریشانی پاک پروردگار ظلم نش کر اس آزاد پاک پروردگارا شکر کے الیکشن اس دی زتا خدایا وسیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دی زتا خدایا کشی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما کہ آج جو ہے لاسٹ دن تھا کمپیننگ کا اور وہ ابھی اختتام پذیر ہونے والی ہے، تو کیا ایسس کر پایا آپ نے؟ کیونکہ آپ نے بھی کافی کوشش کی کہ آؤٹ ریچ جو تھا، پبلک آؤٹ ریچ، اس میں آپ پیش رہی، تو کیا ایسس کر پائی آپ؟ نہیں، میں نے دیکھا کہ جو پہلے اور دوسرے فیز میں بھی پولنگ جو رہی کافی اچھی مقدار میں لوگوں نے ووٹ ڈالے، خاص کر جو نوجوان ہے. تو یہاں مجھے ساؤتھ کشمیر میں امید ہے کہ لوگ نارتھ کشمیر سے بھی کافی ریکارڈ توڑ کے یہاں پولنگ کریں گے، ووٹنگ کریں گے، کیونکہ مسئلے سب کے ایک جیسے ہیں اور سبھی لوگ ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں دلی کی سرکار کو کہ جو 2019 سے آپ نے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، تب کیے اب کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم اس کا جواب آپ کو ووٹ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. جی، تو جس طرح سے 370 کو لے کر کل سپریم کورٹ نے آخری پٹیشن بھی خارج کر دی، لیکن عمر صاحب نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے ساتھ برابر کی شریک رہی ہے پی ڈی پی ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 میں، اور الطاف بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ پی ڈی پی حساب دے کہ سورس آف فنڈنگ کیا ہے. دیکھیے، جہاں تک عمر صاحب کا سوال ہے، 1931 سے لے کے جموں کشمیر کو لے کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں، وہ ان کی جماعت نے کیے ہیں. میں معاہدہ نہیں کہوں گی، میں ان کو بولوں گی سرنڈر جو ہوا ہے. اور آج جموں کشمیر جن حالات میں ہے، جس مصیبت میں ہے، جس تکلیف میں ہے، وہ انہی کا سارا کیا درا ہے. انہوں نے پہلے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا، اقتدار ملا، کرسی ملی تو الحاق بہت اچھا تھا، کرسی چلی گئی تو بولا اب رائے شماری کرنی ہے. اس کے بعد 1975 میں انہوں نے اندرا جی کے ساتھ ایکارڈ کیا، وہ بھی کرسی کی خاطر کیا. جن لوگوں نے 22 سال جیل کی سزا کاٹی، ان کو کیا دیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. اس کے بعد کانگریس کے ساتھ اکارڈ کر کے
मकबूल भट्ट को फांसी दी, वो उसका मुआहदा का वो नतीजा निकला। उसके बाद दूसरा अकॉर्ड किया, फारूक साहब और कांग्रेस में हो गया। उसमें क्या मिला? उसमें यही मिला कि 87 में सिर्फ इसी कुर्सी की खातिर रिगिंग की कि आज हमारे कब्रिस्तान जो है शहीदों से भरे हुए हैं। मुल्क के नौजवान, मुल्क के जवान भी शहीद हुए, हमारे अपने जवान शहीद हुए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी लड़कियां बेवा हो गई। ये तो सब कुर्सी का खेल है इनके लिए मुआहदा। पीडीपी ने 2 बार, एक बार कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा 2002 में, और उसमें पोटा ख़त्म करना, टास्क फोर्स ख़त्म करना, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बातचीत करना, और उससे बड़ा मुआहदा अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 70-75 साल में कोई मुआहदा किसी पार्टी ने किया हो मरकजी सरकार के साथ, हमने बीजेपी के साथ मुआहदा नहीं किया, हमने मरकजी सरकार के साथ मुआहदा किया, जिसमें हमने उनसे मसले कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत, पाकिस्तान के साथ बातचीत, जम्मू कश्मीर में बातचीत, एस्पा को ख़त्म करना, 370 के साथ हाथ नहीं लगाना और रास्ते खोलना। तो मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 40-50 साल यहाँ रहे, 70 साल से वो मुआहदे करते आए। मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने दिल्ली से कभी कुछ मांगा हो? सब कुछ तो दे दिया उनको, हमेशा तो सरेंडर किया। ये पीडीपी है जिसके पास दिल्ली वाले खुद चल के आए, राम माधव चल के आया, दूसरे लोग चल के आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2002 में खुद चल के आए। हम तो इनकी तरह, जैसे देवेंद्र रैना ने बोला कि उमर साहब और हम, वो खुद चले गए 2014 में दिल्ली बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए। उसके बाद 2019 में खुद चले गए सरकार बनाने के लिए। अभी हाल ही में इनके बड़े ही जो दोस्त हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये बीजेपी वालों से रात को मिलते हैं। हम तो, महबूबा मुफ्ती तो रात को नहीं मिलती है, हमने तो जो किया दिन दहाड़े किया। हमने जो एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ किया 3 महीने लगाए। मुझे एक बात जो एजेंडा अलायंस में उमर साहब करके दिखाए ना, करके दिखाए। मुझे इनके पास 60 MLA थे, इन्होंने तो उमर साहब की मिनिस्ट्री के लिए वो जो ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन है उसको भी डस्टबिन में फेंका। ये क्या बात करेंगे मेरे साथ? महबूबा मुफ्ती ने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली बीजेपी सरकार में, सीज फायर कराया। बीजेपी के सारे डेलीगेशन मिनिस्टर अरुण जेटली तक को यहाँ लाया और यहाँ बातचीत के लिए उनको आमादा किया, मगर यहाँ हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले। तो महबूबा मुफ्ती क्या कर सकती है? कोई ये करके दिखाए जो महबूबा मुफ्ती ने अपने वक्त में किया, या जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपने वक्त किया जम्मू कश्मीर की कौम के लिए। हमने तो कौम को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए हर इकदाम उठाए, इन्होंने तो सब कुछ अपनी कुर्सी के लिए किया। आज भी पिछले 5 साल से एक ही राग अनाप रहे हैं, इलेक्शन करो, इलेक्शन करो, असेंबली का इलेक्शन करो, क्योंकि कुर्सी के बगैर ये लोग रह नहीं सकते। शुक्रिया।